श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई बापन को नमस्कार। आज आलोच्य विषय मंदर उत्पत्ति। मंदर उत्पत्ति प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला कलपड़ार विकास रंजन परिणा को मु अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। प्रणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजन एवं परम प्रभुंकर चरण कमल रे आज शुभ मुहूर्तर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर सहित उपस्थित समस्त मातृ संतान मान को प्रणाम जनाऊँ। समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची प्रणाम जनाऊँ। आम मैंने जो विषय वस्तु पर आलोचना करवा ता निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण और आम चेष्टा करवा माँ एवं प्रभुंकर वाणीर आधार रे एक कथाटी को स्पष्ट भाव में बुझापी जानापी भल मंदर गोटे प्रकार कनसेप्ट आम समस्त पाखे स्पष्ट कौन भल कौन मंद एक कथा को विचार करवा हुए तो आम मानकर निजस्व धारणा रही किंतु सत्य दृष्टिकोण भी भल मंद रही आमको जहाँ भल लगे नहीं आम ताको मंद बोली कहू आमको जहाँ भल लगे आम ताको भल बोली कहू किंतु आउर एक भल मंद रही जहाँ ऊर्ध्वतम दृष्टिकोण विचार करा जाए। वास्तव में मंद ताकू कह जहाँ आमको भगवत लक्ष्य प्राप्त करिवारे बाधा सृष्टि करिवो। बेले बेले आमे उपनिषद से कथाटी जानिछो श्रेय एवं प्रेय। प्रेय होची सेपरि एक रास्ता जहाँ आमको भल लगे एवं श्रेय होची एमती एक रास्ता जहाँ आमको आमर लक्ष्य प्राप्त करिवारे सहायक हुए। तो जहाँ आमको कष्टकर जहाँ आमको पसंद नुह सबु बेले जरूर नुह जे सेगुड़िक मंद होइथिबो। बेले बेले आमको भल न लागुथिबा कथा गुड़िक आमर अग्रगति रे सहायक होउथिबो। आमर पसंदर मुताबक कथा गुड़िक आमर अग्रगति रे बाधा सृष्टि करथु। तो आमे निजर चॉइस अनुसार निजर अट्रैक्शन और रिपल्सन अनुसार निजर आसक्ति अनुसार मनर सीमितता अनुसार भल मंद को विचार करवा नहीं। भल सी जहाँ आमको अग्रगति सहायक होची भगवत उपलब्धि रे जहाँ आमको सहायता प्रदान करुच्ची साहाय्य करुच्ची। मंद सी जहाँ आमर यही वास्तव लक्ष्यटी को हासिल करिवारे जे बाधा सृष्टि करुच्ची। आमे से दृष्टिकोण कथाटी को विचार करवा एवं माँ ए संपर्क में प्रैक्टिकल गाइडेंस भी रही किपरि आम चिन्हवा कौन आम अग्रगति रे बाधा सृष्टि करूँ आम निजुक आम किपर निवृत्त रखिपर। माँ मानवीय लीलार गोटे उदाहरण सहित कथाटी को आरंभ करवा। थरे साधक मान सहित माँ बसी समय रे हठात कही उठिले जे मोर सामने रे एक कला रंगर एवं गोटे पृथलकाय एडवर्स फोर्स बा विरोधी शक्ति बसी। जड़े साधक बसते चेहरा भी सेमती पृथलकाय। सी हठात भाविले माँ यही इंडिकेशन टी मते देले कि किंतु किसी समय भितर अल्प समय भितर सन्देहटी दूर हो गला कारण माँ कला रंग व्यवहार करते रंगटी हूँ गौरवर्ण। अवश्य से पृथलकाय किंतु जेहेतु गौरवर्ण से बुझीगले जे माँ इंडिकेशन आउ किछि दिग को रही। तापरे माँ को से पचारे जे माँ किए आपण क्या इंडिकेट कर तो माँ स्पष्ट कले जे कौन सी व्यक्ति को नुह एक सूक्ष्म शक्ति को माँ कहले
ସାତ ଜଣ ପଚାରିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ମା? ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲି ଦେଖିଦେଲି ସେ ଏଠୁ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ 7 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସହଜ କଥାଟେ, ଆରାମସେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ 7 ଜଣ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲେ ନାହିଁ? ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଲେ କାରଣ ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି କିଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେପରି କିଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମାନେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ସଚେତନ ହଉ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠାପର କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ତାର ଭୂମିକା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ତାକୁ ପର୍ପସଫୁଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭିଲର ଉତ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି, ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉଛି ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ବାସ୍ତବରେ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଭଗବତ ବିଜୟକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଏଭିଲ ନେଚର ବା ଏଇ ମନ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯେହେତୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାର ନିର୍ବୁଦ୍ଧତା କାରଣରୁ ସେଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅତିଥି ରୂପେ ରଖେ। ଆମର ଯିଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧକ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆମର ଅତିଥି କରିକି ରଖୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସର୍ବାଧିକ ବାଧା ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଡଭର୍ସରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଅତିଥି କରି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ, an adversary force was born of old, invader of the life of mortal man, it hides from him the straight immortal path। এই ଯୋଉ ବିରୋଧ ଆସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିରୁ, এটা ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଘଟଣା। ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଧା ଦେଉଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, କଳି ଇତ୍ୟାଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଭଗବତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସର କାମ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିବା, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁ, ନିଜର ଗେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ଅସ୍ ଲିଦଲ୍ forces nurse, we make of our enemies our guests। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅତିଥି କରିକି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅତିଥି କରିକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ପଥକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆସ୍ପୃହାକୁ ସେମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମନା ବାସନାକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଷ୍ଠାହୀନତାକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ
ସବୁବେଳେ ଆମର ଚେତନାଟିକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମନରେ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତି। ସେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ତାର ଗୁଣଧର୍ମ, ତାର ପ୍ରକୃତି, ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦୋଷ ଆରୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପୂଜ୍ୟ ଏମ୍ପି ପଣ୍ଡିତ ଏହାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, we give them room, we nourish them by indulgence and promote them by our insincerity। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦଉ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ, ଦ ଏଭିଲ୍ ନେଚର ହାଉସ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ହାର୍ଟସ୍, ଏ ଫରେନ୍ ଇନହାବିଟେଡ୍, ଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଗେଷ୍ଟ, ଦ ସୋଲ୍ that harbors it can dislodge, expel the householder, possesses the house। ये जो मंद गुण गुड़िक से कौन करे, सेगुड़िक कौन वास्तव में आमर भीतर जो निष्ठाहीनता, आमर भीतर जो मिथ्याचार रही, आमर भीतर जो मंद प्रकृति रही, से को जगार रही, को जगार आमे ताकू घर भड़ा देकी ताकू लॉस देकी रखीचु, से होची आममानकर निश्चेतनतारे, सबकॉन्शियंट, जाकू आममानकर ऑब्स्क्योर रीजन्स बोली कुआ जाए, अंधकार सत्तार अंधकार कोणटी, एगुड़ी तो बाहर शक्ति। प्रभु कहते एटा होची फॉरेन इनहैबिटेड, से माने आममानकर निजस्व सत्ता नुह, से माने विदेशी सत्ता बा आमर सत्तार बाहर जिनस गुड़िक, से आमे आतिथ्य केबे भी प्रदान करने उचित नुहे। तार कारण होची दे आर डेंजरस, से माने आम मानकर प्रकृत अग्रगति पई वास्तव में बाधक, दे आर डेंजरस, भयंकर। आमे जेतेबेले सेमानक सहित संपर्क स्थापन करू, आमे जेतेबेले सेमानकु सुजोग देई दउ आम मानकर चेतना रे बसवास करिया पई, दे बिकम डेंजरस, से माने निजर भयंकर रूप ग्रहण करନ୍ତି एवं धीरे धीरे कौन करନ୍ତି आमर सत्ता को अख्तियार कर जाती। एवं आत्मा आमर भीतर रही, अंतरात्मा रही, अंतरात्मा प्रभाव में आम मान भितर शांति अच्छी, आम मान भितर विवेक बोध किसी मात्रा कार्य करे, आम मान भितर गोटे अति कम अन्य मान प्रति स्नेह श्रद्धा रही, किसी मात्रा सदिच्छा रही, आम मान सौंदर्य प्रति भल पाइबा रही, परिष्कार परिच्छन्नता प्रति आम मान भल पाइबा रही, भगवत शक्ति प्रति आम मान आस्था विश्वास रही, भविष्य आशा रही। आमे यही आत्मार प्रभाव ही माँ शक्ति पाखे कृतज्ञ हो, ये सब अच्छी। तो सी कौन करिवो, सी शक्ति कौन करिवो, एविल नेचर कौन करिवो, निजे से रहिला परे आत्मार ए गुण धर्म गुड़ी को सी अख्तियार करने चाहिए बा ताकू धीरे धीरे रिप्लेस करने चाहिए। आत्मा जहाँ जहाँ गुण ठीक तार विपरीत गुण गुड़ी को सी आमर चेतना भितर अग्रगति करे। आम भितर आत्मार प्रभाव अंतरात्मा प्रभाव अन्य मान प्रति यदि सदिच्छा रही, सी निजर प्रभाव विस्तार करके आम मान भितर अन्य मान प्रति असद इच्छा सृष्टि कर। आम जदि मिलित भाव संगतिपूर्ण भाव कार्य करने बसवास करने चाहूँ, सी आमर भितर असंगतिर गोटे वातावरण सृष्टि कर, गोटे भावटे सृष्टि कर, आम भितर अशांति सृष्टि कर, आम भितर सन्देह सृष्टि कर, आम भितर निराश हताश भाव सृष्टि कर। एवं धीरे धीरे आत्मार जो गुणधर्म गुड़िक आमर बाह्य जीवन में किसी मात्रा अल्प बहुत प्रभाव विस्तार करुले, से धीरे धीरे कमी कमी जीवे एवं शेष को
ଆମର ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ବାହାରୁ ଜମା ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ଏ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ବୀରପ୍ପନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ହିଟଲରଙ୍କର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ବ୍ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, କାରଣ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବାନି ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ, ବୀରପ୍ପନଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବେକାର କଥାଟି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, କେତେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏପରିକି ତାର ନିଜର ଗୋଟିଏ କୁନି ସନ୍ତାନ, ଯାହାର ବୟସ ବୋଧ ହୁଏ ସମ୍ ମନ୍ଥସ୍, କିଛି ମାସ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଅପରେସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଥିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି କାଳେ କାନ୍ଦିଦେବ ଏବଂ ତାର ସୂଚନାଟି ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର କହେ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର କହେ ଯେ ସେ ତାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଗଳା ଦାବେଇକି। ଏଇଟା କଣ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାର ମଣିଷ, ଯୋଉ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶକୁ କ୍ୟାରି କରିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ? କେବେ ବି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି କିପରି? ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ ଏଇ ଏଭିଲ ଫୋର୍ସ ହିଁ କରିଛି। ସେ ଆତ୍ମାର ଠିକ ବିପରୀତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମର ଚେତନାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ, କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ, ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସେତେ ସଚେତନ ନଥିଲୁ, ତାକୁ ଆଲାଉ କଲୁ। ସେ କଣ କଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି the soul that harbors it can dislodge, expel the householder, possesses the house। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବା ଯୋଉ ଜୀବଟି ତାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡରକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଗୃହଟିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବ, ବା ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଚେତନା, ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସିଏ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଏବଂ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଏପରି ନୁହଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଏଭିଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନ। ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃପା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ, ଏବଂ ଏହା ସଚେତନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କଥାଟିଏ। ଆତ୍ମା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ବାହାରରୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ଜୀବର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ନାହିଁ, ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ବହି ବି ପଢିବେ, ସେଠି ବି ସେ ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟିଏ। ସେ ଜୀବଟି ଲିଭିଂ କ୍ରିଏଚର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବ ଶବ୍ଦଟି ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବ ମାନେ ଆତ୍ମା, ତାମାନେ ଜୀବ ମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ଜଗତକୁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଅବତରଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଏକ ଆତ୍ମା କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାବଚ୍ଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନବ ତନୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଉଛି କିପରି? ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ସେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଟିଏ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, ଆତ୍ମାକୁ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦେବତା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ଏଭିଲ ନେଚର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଏବଂ ସିଏ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ, ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖେ। ଆମକୁ
प्राथमिक अवस्था ही से शक्ति प्रति सचेतन होगा पड़े से प्रथम आम थॉट भितर एंटर थॉट देख एंटर करे फीलिंग भितर एस्टाब्लिश हुए तापर धीरे धीरे से निजको कार्यकारी करने आरंभ करे आमे माँ ए संपर्क कहते आपण मैंने किपरि ए शक्तिर प्रभाव निजको मुक्त करेंगे किपरि प्यूरिफाई करेंगे से संपर्क में माँ आलोचना रही माँ गोटे कथाटी को बहुत गुरुत्व दौरान से कथाटी हूँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन आत्मनिरीक्षण जहाँ बहुत आवश्यक आम मैंने बेले बेले कौन दुईटी जीवन संपर्क में माँ सूचना रही गोटे हूँ कॉन्शियस लाइफ आउट हूँ अनकॉन्शियस लाइफ माँ निजर पिला बलर अनुभव संपर्क कहते माँ कहले मु बहुत प्रकार कार्य करे आम मैंने संपर्क जानी माँ पाठ पढ़ुले माँ पेंटिंग शिखुले माँ म्यूजिक शिखुले माँ बहुत चमत्कार चमत्कार हॉबी भी थिला माँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन करथिले सेमानकर रेगुलर इंटरवल क्लासेस होउतला माँ सांग मानकर सहित दूर जगह को साइक्लिंग भी करके जानती माँ ध्यान करती आम जाचु अनेक एक्टिविटीज रे से एंगेज रोते बाह्य दृष्टिकोण रू माँ कहते से कार्य गुड़िक सरल लगुथाई पारे किंतु कौन सी गोटे कार्य मु कहीं करुच्ची ए कथा न जानी केबे भी करे नहीं तामाने ताको जीवन टी अनकॉन्शियस नथिला माँ उदाहरण आम आगे सृष्टि करते से संपर्क में आमको एनकरेज करछंती जे आमे गोटे मेकानिकल अनकॉन्शियस अचेतन यांत्रिक जीवन बंचिबा नहीं आमे गोटे सचेतन जीवन बंचिबा तामाने आमे प्रत्येक समय रे जानुथिबा दरकार मु काहे की करूची मोर उद्देश्य कोन एवं माँ ए संपर्क कहते स्टेप बैक गोटे आर्टिकल मांकर रही माँ कहते चिंता न करी कौन सी कथा कहब नहीं बा पछकु न हटी विचार न करी कौन सी कथा कहब नहीं कौन सी कार्य करब नहीं किछि करब नहीं कौन सी डिसीजन भी नब नहीं तामाने हमको सचेतन हवा पड़ो मुझे कौन सी कार्य करुच्ची मत प्रथम जाना पड़ो ए कार्य कर पश्चात मोर उद्देश्य कौन कार्य करने मोर मनोभावटी कौन ये कार्यर बदल में मुझे चाहूँगी कौन व्हाट इज माय इंटेंशन ये कार्य करते समय मोर फीलिंग मोर थॉट मोर चिंता एवं भाव किपरि अच्छी एगुड़िक मोर अग्रगति सहायक ना बाधक बा आध्यात्मिक दृष्टिकोण या ठीक कि भूल यहाँ को विचार करा पड़ो एमती जीवन हूँ कॉन्शियस लाइफ एवं आम जदि आम द्वारा आम मन भितर कौन चिंता पशुचे आम जानी ना आम हृदय कौन फिलिंग आसुच्ची प्राण कौन फिलिंग आम जानी ना मन प्राणर प्रभाव में शरीर कौन नहीं जे कौन कर आम नियंत्रण नहीं आमर चिंता भाव पर नियंत्रण नहीं कार्य पर नियंत्रण नहीं वाक्य पर नियंत्रण नहीं आमर उद्देश्य पर नियंत्रण नहीं आमर भाव आमर मनोभाव पर आमर नियंत्रण नहीं ताले से जीवन हूँ कौन गोटे अनकॉन्शियस लाइफ माँ कहते ये जीवन जीवन ही कहुपर नहीं तो आध्यात्मिकता जो आरंभ हुए से हूँ कॉन्शियसनेस आम सचेतन हवा जो समय आरंभ करवा से समय जीवन बंचा आरंभ करवा आमर आध्यात्मिक यात्राटी से आरंभ हो नॉट बिफोर दैट पूर्व तो केवे भी नुह आम ए संपर्क रे सचेतन हवा संपर्क रे बा तार गुरुत्वता कौन ए संपर्क में बुझापी चेष्टा करिबा जेतेबेले आमर भितर को ए हॉस्टाइल फोर्स टी कार्य करने प्रवेश करे प्रथमे चिंता आकार से प्रकाश पाए तापरे भाव आकार रे तापर से हमको संपूर्ण भाव अख्तियार करनबो पोजेस करनबो एवं तापर से निजे निजर प्रभाव विस्तार करने चेष्टा करिबो से कार्य करने आरंभ करिबो एवं जदि आमे तार कार्य सपोर्ट कलु बा ए भलिया मनोभाव चिंता कार्य को आमे पुनरावृत्ति बारंबार कलु धीरे धीरे सी आमर प्रकृति रे
ନିଜକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ ଏବଂ ତାହାର ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଆମର ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ପାଖରୁ ହିଁ ତାକୁ ରୋକିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପାଖରୁ କାହିଁକି ରୋକି ହୁଏ ନାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ୍ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୀବନ ହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଥଟ୍ ନିଜର ଫିଲିଂ କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ପଛକୁ ହଟିକି ବିଚାର କଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା, ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସତ୍ତାର କୋଣ ଅନୁକୋଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଚେତନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମର ଲାଇଫ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କନସିୟସ୍ ବା ସଚେତନତା ଗ୍ରୋ କରିବ। ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନରୁ, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦିନ ସାରାରେ କଣ କରିଛୁ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ପକେଇକି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଶ୍ଚାତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ମନୋଭାବ, ମୋର ଚିନ୍ତା କିପରି ଥିଲା? ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନା ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟର ସପକ୍ଷ? ମା କହିଲେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମର ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଳା ସ୍ପଟ ଆସିଯାଉଛି। ତାମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନଥିଲା, ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନଥିଲା, ସେ ମନୋଭାବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ନଥିଲା, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସଦୃଶ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତାର କ୍ଲଜରୁ, ତାର ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ କରିକି ସେ ରଖିଛି ତାର ଗ୍ରିପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଦିନ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ କରିଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ନ ହଉ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତା କାଲି ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଭୁଲଟି ନ। ମା ଏଇ ଆତ୍ମସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିଜର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭାବକୁ, ତ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ କନସିୟସନେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହବ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ମାନସିକ ସତ୍ତାଟେ ତିଆରି ହବ ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯିଏ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଥିବ, ଯେ ଚିନ୍ତା ହଉ ହଉ ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଭାବୁ ଭାବୁ ଭାବି ଦେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ହଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ ଇଟ୍। ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କନସିୟସନେସଟି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବ ଯେ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍, ବିଚାର କର, ଏଇ କଥାଟି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏପରି ଭାବଟି ଆସିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ, ଏଇ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବ। ସେ କନସିୟସନେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଦ୍ରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର ସଚେତନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଚାର କରିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଆବିଷ୍କାରର ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବ ନାହିଁ, କେବଳ ସଚେତନ କରାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ, ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକା ଲାଭ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବାରେ ବି ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ
ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଅବଜରଭେସନ ର ଅଭ୍ୟାସର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ଏଭିଲ ନେଚର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାପରେ ଆମର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହବ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନା। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ପାଖରୁ ହିଁ ତାକୁ ରୋକିଦେଇ ପାରିବା, ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ସେଇଠି ହିଁ ରୋକିଦେଇ ପାରିବା। ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, not only rise in him perverse drift of thought and formidable formless influences, but there come presences and awful shapes. এই ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ମଣିଷ ମନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ତାପରେ ହୃଦୟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ନିଜର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ସିଏ ଫର୍ମଲେସ୍, ମାନେ ତାର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଫର୍ମଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆମର ତାର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାବରେ ହେଭିନେସ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଫୋକେଟିଂ ଫିଲିଂ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଜେସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏବଂ ସମୟ କ୍ରମେ ଆମେ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ, ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାମ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ। ଏଟା କାହିଁକି ଲାଗେ? କାରଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଠିକ ବିପରୀତ, ଠିକ ବିରୋଧ। ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାନ୍ତି, ତାର କାରଣରୁ ଆମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରିପିଟ୍ କଲେ ମା କହିଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ୱିଡ୍ର କରିଯିବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିଦେଉଥିବ, ଭୁଲ କରିକି ତୁମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନଥିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଥଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ହବ, ତାପରେ ଫିଲିଂ ବା ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସିଏ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ସଚେତନ ହବା, ଖରାପ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନ ଦେବା, ସିଏ ଆଉ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଭାବକୁ ଯାଇଛି, ଭାବ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ସିଏ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ମା କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆସିଲା, ଅସଦ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଲୋଭ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାବ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତୁମେ ଜାଣିଯିବ there is a evil influence, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଲୋକ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଟେଲ୍ ଦି ମଦର ଆଣ୍ଡ କଲ୍ ଦି ମଦର, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ଦେଖ ମା କେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ମତେ ତାର ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ମା ଦେଖ ଏବଂ ଟିକେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କର ତୋର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ମା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଦେଲେ ଯେ in the name of the mother, with the strength of the mother, with the power of the mother, all adverse forces, harmful beings and forces, adverse being, harmful for being and forces, I order to quit this place at once and forever. ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ମାନେ କଣ, ଆମେ ମାଙ୍କର ନାଁରେ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ଏଇ ହାର୍ମଫୁଲ ବିଙ୍ଗ ଆଡଭର୍ସ ଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କୁ
आदेश दबा जे तू मोर जीवन में प्रभाव विस्तार करू नहीं माँ कह फार्मली ताको कह दृढ़तार सहित कह आई डोंट वांट यू एनी मोर मु तोते चाहू नहीं ना चिंतार तोते चाहूची ना मोर भाव तोते चाहूची मु तोते माने कौन विताड़ित करने चाहूँगी प्रत्याख्यान करने चाहूँगी माँ कहते बेले बेले मनुष्य मैंने हेल्पलेस फिल करते आपण मैंने देखिए क्रोध आपण भीतर प्रवेश करुव आपण ताको कंट्रोल करने चाहूवे किंतु सी सफल हो जाऊ अनेक क्षेत्र में कहीं कारण से शक्ति जमती प्रभु कहले जमती डिवाइन फोर्स होची इनफाइनाइट असीम डार्क फोर्स भी सेमती इनफाइनाइट सी भी असीम सी भी बहुत शक्तिशाली सी छोट शक्तिशाली नुह अवश्य माँ ठार से शक्तिशाली नुह किंतु जदि आमे आमर शक्ति सामर्थ्य सहित तुलना करवा कौन सी मनुष्यर सामर्थ्य नहीं तार विरुद्ध रे शेष पर्यटन छिड़ा हाँपाई तो आमे जिते आमर प्रयास कार्यटी को संपादित करने चेष्टा करूँ तो विफल हो तो से स्थान रे आमको माँ को प्रार्थना करा पड़ो प्रार्थनार स्वतंत्रता संपर्क रे प्रार्थनार प्रकृत प्रभाव संपर्क रे प्रभु सावित्री महाकाव्य कहते मैंने पढ़ी जे प्रेयर अ मास्टर्स एक्ट अ किंग्स आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू द ट्रांसेंडेंट फोर्स कौन गोटा हूँ प्रार्थना गोटा हूँ आदर्श उच्चतम चिंता एवं महान भगवत कार्य ये तीनोटी जिनिस हूँ एमती तीन टा मैजिक ट्रिगर तीन टा महान उपाय जो उपाय माध्यम मनुष्यर सीमित शक्ति भगवत असीम शक्ति सहित संपर्कित हो जाए तो प्रार्थना गोटे प्रभाव रही आम प्रार्थना माध्यम माँ शक्ति रे आम माने बलवान शक्तिशाली हो पार ताने माँ प्रभाव रे आमे माँ ना नहीं आमे ता सहित फाइट कर से विजय हम तो सबुबले गोटे सचेतन रहिबार सहित सबुबले एक विनम्र शिशु भाव चेतना पाखे समर्पित भाव रखा प्रत्येक कथा माँ को जनइबा प्रत्येक सुविधा असुविधा रे माँ को प्रार्थना करवा यह आध्यात्मिक अभिजातर मान गोटे आवश्यक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप गुरुत्वपूर्ण अवस्था माँ कहते व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपेन एट वंस रिपीट माय नेम माँ जितेबाला ये अशुभ मंद शक्ति आमको प्रभाव विस्तार करने चेष्टा करुच्ची आम बेसी व्यस्त नहे माँ को आह्वान करवा माँ 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 जप करवा सब सुविधा असुविधा जमी आम माँ जप करुचे जिते चिंतार भाव यही मंद वृत्ति गुड़िक निजक प्रकाश करने चेष्टा करें आम से भी बट पार्टी माँ को नाम जप करवा यार गोटे बहुत सुंदर प्रभाव रही आम माँ को प्रार्थना करवा माँ को आह्वान करवा माँ शक्तिर सहायता विजय हासिल करने चेष्टा करवा जितेबाला ये कार्य आम बारंबार करवा सी अनुभव करने को आरंभ कर जे यही सत्ताटी को जंत्र करने संभवपर नुहे सी धीरे धीरे आउ चेष्टा करनी तो सब सचेतन रहा विनम्र शिशुतुल्य माँ को आह्वान करवा प्रार्थना करवा प्रत्येक जिनस माँ को जनइबा नाम जप करवा यार आवश्यकता आपण मैंने अनुभव करें एवं यही कार्यटी थरे दुई थर करदेले हम ना जे आम जमती उदाहरण निजे आम घरे आम खबर पाइलु कि कौन सूचना मिलला कि चोर पशिया जाऊँ आम सांगे सांगे पुलिस को डाकिलु पुलिस आसी पहुंची गले पुलिस उपस्थिति चोर दौड़ी पड़े आम कौन या भावीदबा कि यापर आम घरे आउ केबे चोर पशिबे नहीं यापर पुलिस को डाकिबार आउ किसी आवश्यकता पड़ोनी आम सियोर हो पारे कि हे तो यही दुर्घटना पुणी घटी पारे हे तो पुणी आमको पुलिस को डाकिया पड़ पारे और से कार्यटी करने आमको सचेतन रहा पड़ पारे आम केबे भाविबा नहीं विपदटी थरे चलीगला माँ को डाकिदेलु माने आउ से विपद केबे आसीबो नहीं से कथा नुह से विरोधी शक्ति पुनर्बार लुचिकी रही सुजोगर अपेक्षा केतबेले आम माने अन्यमनस्क हबु केतबेले आम अहंकार प्रभाव प्रभावित हबु केतबेले आम मान भितर विनम्रता भावर अभाव घटिबो
କେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ରହି ଆମେ ନିଜର ଉପରେ ବେଶୀ ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବୁ, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ସବୁ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଗାଡ଼ି ଦବ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଚିରନ୍ତନୀରେ ଚମତ୍କାର ଟପିକଟି ଅଛି, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଆମର ଆତ୍ମ ବଢିବାର କାରଣରୁ ଏମିତି ଆମେ ଅବରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା, ମା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନଥିବେ, ଆମେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ହାରିଯିବା। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁବେଳେ। ଟିକେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଅନେକ ତପସ୍ୟାର ଫଳକୁ ସିଏ ଅବିଳମ୍ବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ, an idiot hour destroyed what centuries has made। ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡାରେ ଚାଲିଗଲା ପରି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ସେ ନିର୍ବୋଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅକପଟ ସରଳ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବା। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ର ବଳୟ ଆମକୁ ସେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଅକପଟ ସରଳତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅକପଟ ରହିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଅହଙ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆହୁରି ଏକ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଯେ, ଆମେ ଯେବେ ସ୍ମରଣ କରୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପଡ଼େ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, what is necessary in the beginning to remember the mother as much as possible, to concentrate on her in the heart for a time every day, if possible thinking of her as the divine mother, to aspire to feel her there within you, offer her your works and pray that from within she may guide and sustain you। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଯେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ପାୟାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ଆମେ କରୁ, ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଏଇ ଏଭିଲ ନେଚର ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବନି। ପରମପ୍ରଭୁ ଶିରୋବନ୍ଧ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଓନ୍ଲି ୱେର୍ ସେଭ୍ ହୁ କିପ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ହାର୍ଟ। ସେଇମାନେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସ୍ମରଣ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଏଇ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ରଖିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ବିନମ୍ର ଶିଶୁ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ମା ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଏ ଜଗତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୟରେ ହେଉ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଗୋଟେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ହିସାବରେ ପରମପ୍ରଭୁ ଶିରୋବିନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତୃଚରଣରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମାତୃଚରଣରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା